జన్మమెత్తినవాడు జాగ్రత్త కావలే, దుర్మార్గులను చేర దొసగుగలుగు. చెడును జీవితమెల్ల, చెడును బుద్ధులు, భక్తి చెడు దుష్టుడైవాడు చెడును తుదకు చెడకమునుపే, చెడకమునుపే మంచి స్నేహంబునొనరించి అపమార్గములనెల్ల వీడియున్నా. చెడకమునుపే మంచి స్నేహంబునొనరించి అపమార్గములనెల్ల వీడియున్న. ఆయురారోగ్యంబు అఖిల సంపదలును ఆధ్యాత్మికపు చిత్త అలరునప్ప. ఆయురారోగ్యంబు ఆధ్యాత్మికపు చిత్తమలరునప్ప. అంతియే కాదు మోక్షమర చేత నిలచు, ఇంతకన్నను వేరెద్ది ఎరుగ పరతు. సాధు సద్గుణగణ్యులౌ సభ్యులారా. Everyone who is born into this world should be aware that company with bad people will bring him ruin, will ruin his life, will make his thoughts bad, and will make his actions bad. He will lose the little devotion which he may have, and he will turn to bad ways and bad paths. Before such a catastrophe of ruin comes to a man, he should realize that he might enter good company, avoid bad paths, and then he will get longevity, health, all prosperity. Not only that, he will get spiritual attainment come to him easily. Besides all these, even liberation will be at hand. What other truth can I tell you, O good members of this congregation? చదువుల్ నేర్చితిమంచు, చదువుల్ నేర్చితినంచు, గర్వము వహించన్ రాదు. మీకున్న చదువే పాటిది, విద్యకు వినయమే సద్రూపమౌ. విద్యకు వినయమే సద్రూపమౌ. నేర్వదగ్గది ఎంతేం కలదంచు, గర్వ దురహంకారంబులన్ వాయుడి. నేర్వదగ్గది ఎంతేం కలదంచు, గర్వ దురహంకారంబులన్ వాయుడి. హృదిదానం ఘటించదన్ సుగతి ఓయి అవిద్యాపతి. సుగతి ఓయి అవిద్యాపతి. నేర్వదగ్గది ఎంతేం కలదంచు, గర్వ దురహంకారంబులన్ వాయుడి వీడుడి. Do not be proud that you have learned many things. What is your education after all when we consider that there is so much to know? Humility is the real form of the right type of education. That there is a lot more to know than the little that you know is a thing which you should understand, and by that understanding give up your ego and give up your pride. O ignorant person, know that there is so much more to learn than what little you know. Thereby take the right and proper path. అమిత ఆశలతోడని అలమటించు, అమిత
వాంఛలతోడనే అలమటించు వారు విద్యార్థులగుదుర వాస్తవముగా. అమిత వాంఛలతోడనే అలమటించు వారు విద్యార్థులగుదుర వాస్తవముగా. With many unlimited desires, they get tired. Such people, can we call them truly students and seekers of learning? విద్యనార్జించు వారికే వినయమబ్బు, విద్యనర్థించు వారికే వినయమబ్బు, వినయమబ్బిన వాడే విజ్ఞాని ఎగును, వినయమబ్బిన వాడే విజ్ఞాని ఎగును. Those who seek education will get humility and will become humble. One who has acquired humility will become wise. ప్రేమస్వరూపులైన విద్యార్థులారా, సమావేశమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపులారా, Prema Swarupas, students, and those who have assembled here, the members of the conference. మానవుని తన దేహమందు వ్యక్తిత్వం అనేటువంటి దానికి, సమత్వం అనేటువంటి యొక్క వ్యక్తిత్వంకు, గుణము యొక్క చైతన్యమునకు కారణమైనది ఏదియో ఒకటి ఆధారమై అంతర్భూతమై ఉన్నది. For man's recognition of the individuality in the individual and his recognition of the distinctiveness of the community, there is something which is the base, which is hidden behind all that. బయటికి అది పదార్థం వలె మనకు కనిపించినప్పటికీ అంతరాత్మ యందు తానుగానున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని మనకు గోచరింపచేస్తూ ఉంటున్నది. Although this base does not appear to us for outward seeing as matter does, inwardly, inside, there is something which is a distinctive inner spirit. దానిని ఆత్మయనియు జీవత్వమనియు పిలువబడుతూ వచ్చింది. This has been called the Atma or the Jiva. ఇట్టి జీవతత్వాన్ని, ఇట్టి ఆత్మస్వరూపాన్ని గుర్తింపజేయు నిమిత్తమై అనేక విధములైనటువంటి ధర్మములు, ఉపనిషత్తులు, వేదములు ఆవిర్భవిస్తూ వచ్చాయి. To give you a comprehension of this Atma, the aspect of Atma and the form of the Jiva, there are so many ways like Dharma, the Upanishads, the Vedas have all come for that purpose. అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అన్నటువంటి ఈ యొక్క పదము బ్రహ్మసూత్రమునందు మొదటి శ్లోకమై నిలిచినటువంటి. The words Athato Brahma Jignasa are the first words in the first verse of the Brahma Sutra. అథ అతః బ్రహ్మ జిజ్ఞాస, ఈ పవిత్రమైనటువంటి 4 పదములు 4 వేదము స్వరూపములుగా నిలిచి సర్వ వేదాంత సారమును కూడాను నింపుకొని బ్రహ్మసూత్ర స్వరూపాన్ని ధరించి మానవ లోకములో మానవత్వాన్ని తరింపజేసే నిమిత్తము, వరింపజేసే నిమిత్తము, భ్రమింపజేసే నిమిత్తము అవతరించినటువంటిది. The 4 components of this great saying, Adha, Ata, Brahma, Jignasa, these have stood as the 4 pillars which have come forward to liberate humanity and to give enlightenment to the humankind. సమస్త వేదాంత సారము కూడాను ఈ 4 పదములు యందే, 4 వాక్యములు యందే ఇమిటి ఉన్నదనేటువంటి సత్యాన్ని ఈనాడు మనం గుర్తించాలి. Today we should recognize the truth that all the essence of the philosophy and the Vedas is contained in these 4 words. బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అయినటువంటి వాడే బ్రహ్మజ్ఞాని కాగలడు. The one who is a Brahma Jignasi, who wants to understand Brahman, can become Brahman. బ్రహ్మజ్ఞానియే విద్యావంతుడని చెప్పబడదు. A truly educated person will deserve that title only if he has the knowledge of Brahman. అవిద్య కేవలం జనన మరణములకు మూల కారణమే కాని ఆత్మతత్వమును అందించేటువంటి యొక్క మార్గము కానేరదు. Lack of education or ignorance can only be the path for birth and death, the cycle of birth and death, but not for wisdom. అథ
ఈ అథ అనేటువంటి పదము నానార్థములతో కూడి ఉంటున్నది. The word atha has got a manifold meanings. మొదటి అర్థము మంగళాచరణం, మంగళాచరణము. The first meaning is to accept victory or prosperity. రెండవది అనంతరము. The second meaning is infinitude. మూడవది ఆరంభము. The third meaning is beginning. నాలుగవది ప్రశ్న. The fourth meaning is inquiry or question. ఐదవది సర్వస్వము. The fifth meaning is knowledge. ఇంకా 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 ఎన్నో అర్థములు ఉంటున్నది ఈ అథ అనే పదములకు. Yet many more meanings are given to this one word atha. కానీ ఈ బ్రహ్మసూత్రములు ఉన్నటువంటి ఈ అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అనేటువంటి సమయమునకు మనము అథ అనగా అనంతరము అనేటువంటి అర్థాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. But the word atha, as it occurs in the Brahma Sutra in this context, we have to take the meaning that this is anantara, that is something which has no limit. దేని అనంతరము అనేటువంటి ప్రశ్న తిరిగి మనం వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. We should also have to ask the question, what is it the content of? సాధన చతుష్టయముల అనంతరమే అనేటువంటి జవాబు కూడాను దీనికి స్పష్టమవుతూ We వచ్చింది. will get the meaning that this gives us the large content of the 8 types of sadhana. ఈ సాధన చతుష్టయములు అనగా ఏమిటి అనగా మొట్టమొదటిది నిత్య అనిత్య విషయ పరిశీలనమైనటువంటి జ్ఞానము, అదే విజ్ఞానము. What are these 8 types of sadhana? The first one is the ability to discriminate between the temporary and the permanent attitudes. రెండవది వైరాగ్యము. The second one is vairagya. వైరాగ్యం అనగా కేవలము ఆలు బిడ్డలను ఆస్తిపాస్తులను విసర్జించి అరణ్యవాసము చేయమని కాదు. Here the word vairagya does not indicate that you should give up your wealth, your family and prosperity. దృశ్యకల్పితమైనటువంటి ఈ జగత్తు అంతయు కూడాను అనిత్యమైనటువంటిదని, ఇది అశాశ్వతమైనటువంటిదని, నీటి బుడగ వంటిదని మనము తెలుసుకోవటమే వైరాగ్యమునకు మూల లక్షణము. The main meaning of this word vairagya is to recognize that the world that you see is impermanent and is like a water bubble. ఇంకా మూడవది శమదమాది సత్సంపత్తి. The third one is the ability to get forbearance. శమదమాది సత్సంపత్తి అనగా అంతరింద్రియములను బహిరింద్రియములను అణగదొక్కి తద్వారా పవిత్రమైన సత్యమైన నిర్మలమైన నిశ్చలమైన నిస్వార్థమైనటువంటి యొక్క పవిత్ర భావములను అభివృద్ధి గావించుకునేటువంటి యొక్క పరిణామం. The third one, which has been described as sama and dhamma, can be explained by saying it is acquiring control over the inner senses and the external organs and thereby obtain an amount of ఇంకా stability. నాలుగవది ముముక్షత్వము అనగా మోక్షాపేక్ష కలిగి ఉండటం. The fourth one is mumuksha, that is to seek. మోక్షం అనగా కేవలం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థలం కాదనియు, ఈ మోక్షం అనగా జన్మరాహిత్యమనియు అనుకోవటము ఇది కేవలం ఒక విధమైనటువంటి యొక్క భ్రాంతి. This one is to seek moksha or liberation, but to think that moksha is some specific place and that is to get rid of one's life, this is only an illusion. మోహక్షయమే మోక్షము అనేటువంటి సత్యాన్ని ఇక్కడ మనం నిరూపించాలి. We should establish the truth that the word moksha is mohakshaya, that is to get rid of the illusion. ఇంకా ఐదవది శ్రవణము. The fifth one is listening, shravana. శ్రవణము దేనిని మనం శ్రవణం చేయాలి? What is it that we should listen to? చేస్తున్నాం, కావలసిన శ్రవణము చేస్తున్నాము. We are listening to many things. దుర్బోధనలు, దుర్వాక్యములు, అపశబ్దములు, అనవసరమైనటువంటి అపనిందలు, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం శ్రవణం చేస్తున్నాం. We are listening to bad words, bad things and accusations of others. శ్రవణం చేసేటువంటి ఇంద్రియములను, వాక్కును ఉచ్చరించేటువంటి ఇంద్రియములను, వాసన చూచేటువంటి ఇంద్రియములను, ఇంకా అనేక పనులు చేసేటువంటి ఇంద్రియములను, ఈ యొక్క ఇంద్రియములంతా కూడాను భగవంతుడు ఒక విధమైనటువంటి యొక్క పవిత్ర కార్యముల నిమిత్తమే సృష్టించినటువంటి అనే సత్యాన్ని మనం గుర్తించుకోలేకపోతున్నాం. The human organs that listen, the human organs that utter words, and the human organ that smells, we are not recognizing that God has given them to us for involving ourselves in sacred tasks. మీతి మాత్రహ అని ఈ ఇంద్రియములకు మాత్రహ అని ఒక పేరు.
These organs are also called by one name, matra. మాత్ర అనగా రెండు అర్థములు. The word matra has two meanings. నియమితమైనటువంటి కర్మలలో ఉపయోగించుకోవటం ఒక అర్థం. One meaning is to use them in a limited, controlled manner. ఇంకా మాత్ర అనగా ఒక ప్రమాణం. Matra has another meaning, that is a standard measure. అనగా ఒక సాక్ష్యము అని కూడా చెప్పవచ్చు. One can also explain it by saying లేక ఒక కొలతబద్ద అని కూడా చెప్పవచ్చు. it can be a yardstick or an evidence. ఒక చిన్న ఉదాహరణ. There is one example. ఇతను అన్ని విధములు కూడాను అందచందములుగా ఉంటున్నాడు కానీ ఎత్తు తక్కువగా ఉంటుండాది అంటాం మనం. We sometimes say this person is beautiful, is appearing in all ways well, but he is a little short. అయితే అతని అందచందములను కొలిచినటువంటి యొక్క కొలతబద్ద ఏది? What is the yardstick which we have used for measuring his beauty? అదే కన్ను. That is the organ which is the కనుకనే eye. ఇట్టి కొలతబద్దలతో కూడినటువంటిది కనుకనే ఇంద్రియములకు మాత్ర అని పేరు. Because our organs use such yardsticks, our organs have been called matra. ఈ పదార్థము పుల్లగున్నది, తీయగున్నది అని నిర్ణయం చేస్తున్నాం మనం. We decide that this material is sour or material is sweet. ఈ పుల్లదనమును తీదనమును కూడా కొలిచినటువంటి కొలతబద్ద ఏమిటి? నాలుకని. What is it that gives this yardstick of sweetness or sourness? That is the tongue. అబ్బా ఇది దుర్గంధము, ఇది సుగంధము అని ఒక విధమైనటువంటి యొక్క వాసనను నిర్ణయం చేస్తుంటుండాలి. We also say this is bad smell, this is fragrance. This decision is made. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మంచి చెడ్డను నిర్ణయం చేసినటువంటి కొలతబద్ద ఏమిటి? మన నాసికను. What is the implement which decides this good and bad? It is this human organ. అయితే శ్వాసను పీల్చుటకు, ప్రాణమును నిలబెట్టుకున్నటకు, పవిత్రమైనటువంటి యొక్క అందచందములతో కూడినటువంటి యొక్క భగవత్ స్ఫూర్తితో ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ జగత్తును దర్శించుటకు, పవిత్రమైనటువంటి యొక్క వాక్యములను, పరమాత్మని యొక్క శ్రవణమును కొంతవరకు అంతం ద్వారా గోలుటకు ఈ ఇంద్రియమును అనుగ్రహించాడనేటువంటి సత్యాన్ని మనం మర్చిపోయి అనేక విధములైనటువంటి అపమార్గములలో ఈ ఇంద్రియములను ప్రవేశపెడుతూ వస్తున్నాం. God has given us these organs for maintaining our breath and maintaining our life, for also uttering the sacred words relating to God, for seeing the divine aspects in the creation of God. But forgetting the truth, we are using these organs for wrong భగవంతుడు purposes. నియమించినటువంటి ఈ నిబంధనను మనం ఉల్లంఘించిపోవటం వలనే పాపములు బయలుదేరుతున్నాయి. Because we are transgressing these limitations prescribed by God for our organs, all sins come into our life. పాపమనగా వేరు పరదేశము లేదు, తాను చేయు పనులు తగిలియు. Sin is not something which exists external to you. Sin comes from the work that we do. మనము చక్కని వాసన చూడటానికి, గాలిని పీల్చుకోవటానికి ముక్కును అందించాడు కానీ భగవంతుడు నశాన్ని పీల్చుకోవటానికి అందించలేదు. God has given us the nose to enjoy good fragrance and to breathe good air. He has not given it to us to take snuff into the nose. ఆకలి బాధను తప్పించుకునే నిమిత్తమై సాత్వికమైన ఆహారమును భుజించుటకు, సాత్వికమైనటువంటి గుణముతో జీవితాన్ని అభివృద్ధి గావించుకున్నటకు ఈ యొక్క నాలుకను అందించాడు కానీ రాజసిక తమో గుణములకు సంబంధమైనటువంటి యొక్క ఆహారమును భుజించి కేవలం దానవుడిగా మార్చుకొని ఈ నాలుకను మనకు అనుగ్రహించలేదు. God has given us this tongue so that we may eat sattvic food and relieve our hunger. God has not given the tongue so that we eat rajasic and tamasic food and become demoniac in our character. హృదయమును ఉత్సాహపరిచి ఉప్పొంగింపచేసి ఆనందముతో కొంతవరకును ఆత్మానందాన్ని పొందేటువంటి నిమిత్తమై శ్రవణం గావించుకునే నిమిత్తమై ఈ యొక్క చెవులను అందించాడు కానీ అనవసరమైనటువంటి పరనిందను వినేటువంటి నిమిత్తమై ఈ చెవులను అందించలేదు. God has given us these ears to listen to sacred words and to embolden and enrise our own heart. But He has not given us these ears to hear about the accusation of others and faulty words. కనుకని శ్రవణ, మనన, నిధిధ్యాసలు అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి యొక్క లక్ష్యంలో ఉంచుకొని సాధన చతుష్టయం అనేటువంటి దాంట్లోపల ఈ శమదమాది సత్సంపత్తిలో ఈ శమము అనేటువంటి దాంట్లో శ్రద్ధ కొంతవరకు శ్రవణం అనేటువంటి దాన్ని ప్రధానమైనటువంటి రీతిగా అందిస్తూ వచ్చారు. ఈ 5వ పాయింట్. Bearing in mind these three aspects, Shravana, Manana, Nididhyasana, listen, absorb and digest, they have given to us Shravana as an important part in these 8 methods of sadhana.
ఈ శ్రవణం అనేటువంటిది పవిత్రమైనటువంటి దానిని మనం శ్రవణం చేయాలి. This listening, we should confine it to listen to only sacred things. అపవిత్రమైనటువంటిదో లేక భయంకరమైనటువంటివో ఇంకే విధమైనటువంటి ఉద్రేకం అందించేటువంటివో కొన్ని శబ్దములు వింటే ఈ యొక్క రంధ్రములు కూడా కొంతవరకు స్తంభించిపోతాయి. If we begin to listen to unsacred sounds or terrifying sounds, sometimes even our ears will get damaged. కొన్ని విధములైనటువంటి హద్దులో ఉండినటువంటి వాటిని ఇది వినడానికి వీలు పడుతుంది, కానీ హద్దు మీరినటువంటి దానిని వినడానికి వీలు కాదు. It will be possible for us to listen to things which have a limit, but limitless listening will not be possible. అనేక మందికి మీకు తెలుసు, ఏరోప్లేన్ లో ప్రయాణం చేసినప్పుడు మొట్టమొదట పత్తిని అందిస్తుంటారు. Many of you know that when we travel in aeroplane, they give us first some cotton. అయ్యా, ఈ శబ్దమును వినినప్పుడు కొంతవరకు కూడాను నీ యొక్క సహజమైనటువంటి శబ్దం స్తంభించిపోతుంది కనుక అటువంటి రీతిగా స్తంభించిపోకుండా ఉండే నిమిత్తమై నీవు దాన్ని కాపాడుకోమని ఆ ప్రతిని అందిస్తుంటారు. The significance of giving you cotton is to say that when you hear an unlimited sound, your natural reaction to sound will get destroyed. So prevent and protect your ears with this cotton. కనుక మనం చేయవలసినటువంటి శ్రవణం ఎలాంటిదంటే భగవత్ నామస్మరణం. The kind of listening which we should accept is to listen to God's పవిత్రమైనటువంటి name. సత్సంగంలో కూడినటువంటి సత్సంగంతో చేరినటువంటి యొక్క సద్వాక్యములను మనం శ్రవణం చేయాలి. Good words which come out of good company are the things which we should listen to. ఈ శ్రవణము చేసినటువంటి దానిని రెండవది మననము అన్నారు. The second stage is to absorb what you have listened to. ఈ మననము చేసినటువంటి దాన్ని నితిధ్యాస నిలుపుకోవటమే దీని యొక్క అంతరార్థము. The third stage is nitithyasa. That is what you have listened to and absorbed, you have to retain and digest. ఇంకా కట్ట కదపటది త్వం పదార్థ పరిశోధన అన్నాడు. The last one is to investigate what this tvam padartha, what does tvam mean? త్వం అనగా నేనెవరు అనేటువంటి దాన్ని మొట్టమొదట మనం విచారం చేయాలి. Tvam means who am I? The investigation as to who am I is to be done first. నేను నిజముగా మానవుడనా లేక దానవుడనా లేక దైవంనా అనేటువంటి యొక్క దానిని మనము ప్రతి వ్యక్తి కూడా విచారణ చేయాలి. Every individual should investigate truly whether he is a human being or whether he is a rakshasa or whether he is God. లేక నీవు మానవుడిగా నీవు విశ్వసిస్తుంటే నీవు దానవ దీనిలో ప్రవేశించడానికి వీలుండదే. If you believe that you are a human being, there is no opportunity for you to నీవు become a మానవుడిగా విశ్వసిస్తున్నావు, దానవ కార్యములు ఆచరిస్తున్నావు. You are believing that you are a human being, but in practice you are undertaking action. కనుకనే పాపములు పర్వతముల వలె పెరిగిపోతూ వస్తున్నాయి. This is the reason why sins are growing like mountains. మానవుడిని విశ్వసించినప్పుడు మానవ కర్మలనే ఆచరించాలి. When you believe that you are a human being, you మానవుని కర్మలు దయ దాక్షిణ్యంతో ప్రేమతో కూడినటువంటి సహనంతో కూడినటువంటి యొక్క సత్సంపత్తి. all human action is coupled with kindness, compassion and divinity. This good company is human action. కనుకనే ఈ విధమైనటువంటి సాధనా సంపత్తిని తెలుసుకున్న తరువాత అప్పుడు బ్రహ్మజ్ఞాని కావడానికి అధికారి అవుతాడు అన్నారు. It's only when you have realized these components of human action, you will deserve to become a wise man, Brahmajnani. అంతేకాదు, రెండవది అతహ అన్నది. Not only that, the second word in that Brahma Sutra is ataha. ఈ అతహ అనగా ఈ కారణం వలన. ఏ కారణం? This ataha means for this reason. What reason? ఈ జగత్తులో ఉన్నటువంటి ప్రతి పదార్థము కాని ప్రతి కర్మలు కాని మార్పు చెందునవే కాని శాశ్వతమైనవి కాదు అని తెలుసుకున్న కారణం చేత. What is this reason? All that we see in this world and all the matter and all the work in this world are things which change, and the cause of learning that they change is the reason. ప్రేమ స్వరూపులారా, ఈ దృశ్య కల్పితమైనటువంటి ఈ జగత్తునందు మనము దేనిని చూస్తున్నామో, ఏ విషయంలో మనం వింటున్నామో, దేనిని మనం అనుభవిస్తున్నామో, ఇవి ఒక్కటైనా కూడా మనకు శాశ్వతంగా ఉండటం లేదు. In this created world, whatever we see, whatever we listen to, whatever is there in this created world, everything is changing. Nothing is permanent. యదృశ్యం తన్నస్యం అనింది ఈ వేదాంతం. This is why the Vedanta has said, whatever you see does not exist. కనుక ఏది అయినప్పటికీ ఈ దృశ్య కల్పితమైనటువంటి జగత్తు మనకు శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని అందించటం లేదు.
whatever it may be, పూర్ణానందాన్ని కల్పించటం లేదు. పవిత్రమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి భావాన్ని మనం ఆవిర్భవించటం లేదు. this world which consists of what you see, what you make with your own vision, does not give you eternal happiness, does not give you permanent bliss. కనుక ఏ కర్మలు కాని, ఏ విషయము కాని, ఏ యొక్క రూపము కాని, ఇవన్నీ కూడా నువ్వు మార్పు చెందినవే కాని శాశ్వతమైనటువంటివి కాదు అని సత్యాన్ని గుర్తించుకున్న తర్వాత, ఈ గుర్తించుకున్న కారణం చేత నాకు ఈ జగత్తు వద్దు అనే వైరాగ్యం అనేటువంటి భావాన్ని అనుభవించమని చెప్పని కోరింది ఈ యొక్క బ్రహ్మసూత్రము. This Brahma Sutra tells us that for the reason of your recognizing the truth that all the work, all the material and all the things that you see in this world are impermanent and are untrue, after that then you seek wisdom and seek Brahmajnana. అతః ఈ రెండు కూడా మనకు అర్థమైపోయింది. బ్రహ్మ, ఈ బ్రహ్మ అనగా సర్వవ్యాపకత్వమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని బ్రహ్మతత్వం అన్నారు. We have understood the two words atha, ataha. The next is Brahma. Brahma stands for the omnipresent divinity. దీనిని మనం తెలుసుకోవటానికి అదే జిజ్ఞాస, తెలుసుకోవాలి. To know this, to seek knowledge of Brahman is the jignasa. శైశవంలో తల్లివడినే తనకు సర్వస్వంగా భావించి ఆ బిడ్డ ఆడుకుంటూ ఉంటాది. When one is a child, the child thinks that everything is mother's lap and the child plays in the తన mother's తల్లి ఒడి కంటే మరొక ప్రపంచం ఉన్నదని కానీ, మరొక సుఖం ఉన్నదని కానీ ఏమాత్రం కూడాను తాను విశ్వసించదు. The child has no knowledge, no faith whatsoever that there is anything beyond the mother's lap. కానీ అట్లు విశ్వసించినటువంటి ఈ యొక్క బిడ్డ క్రమక్రమేణా పెరుగుతూ వచ్చేటప్పటికి ఆట బొమ్మల పైన కొంతవరకు వాంఛ పెరిగి తల్లి ఒడిని వీడి ఆట బొమ్మలలో ప్రవేశిస్తుంది. The child, which started with such limited belief, gradually as it grows up, the child begins to look at toys to play with and will leave the mother's lap and will begin to handle the toys. ఆట బొమ్మలే తనకు సర్వస్వంగా భావించి ఆడుకుంటున్నటువంటి సమయమునందు అమ్మ పిలిచినప్పటికీ రాదు ఆ బిడ్డ. At that time, when the child thinks that the entire world consists of toys and her play with the toys, even if the mother calls the child won't go. ఈ స్థాయి క్రమక్రమేణా పెరిగి 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 యువక స్థితి వచ్చేటప్పటికి, యవ్వనుడుగా మారేటప్పటికి ఆట బొమ్మలను ప్రక్కకు నెట్టి తాను ఏ కుటుంబీకుడో కావాలి, ఏ సంసారమును అనుభవించాలి అనేటువంటి వాంఛల్లో ఆ వాంఛను నెరవేర్చుకున్నటకై అనేక రకమైనటువంటి శ్రమలకు పాల్పడుతుంటాడు మానవుడు. When man crosses this level and he gets into his youth, he will leave his toys, he will forget about the toys, and he will want to enter a family, he will want to become a member of a family, and he will take all steps to achieve his desire. అవేర్నెస్ ఈజ్ లైఫ్ అని అన్నీ తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశం చేత సంసారం అనేటువంటి దాంట్లో మునిగి ఆ యొక్క సుఖ సంతోషాన్ని అనుభవించాలని ఆశిస్తుంటాడు మానవుడు. Man knows that awareness is life, but he wants to know about life, so he wants to enter a family and thereby ఈ learn. వాంఛ పెరిగేటప్పటికి ఇంకా అమ్మా నాన్నల మాటలు కూడా అతిక్రమిస్తాడు. At the time when this desire takes hold of him, he will begin to neglect the words of mother and father. లోకము యొక్క నిందల నిష్ఠూరాన్ని కూడా త్యజిస్తాడు. He will give up the sayings and the utterances of the world about him. కామాంధుడై ప్రపంచంలో మునుగుతాడు. He will become blinded with love and he అదే will join the సర్వస్వంగా world. భావిస్తాడు. He thinks that the world consists only of that. ఇంకా క్రమక్రమేణా ముగ్గురు నలుగురు బిడ్డలైన తర్వాత భగవంతుడా ఈ సంసారాన్ని నేను ఎందుకు కట్టుకుంటే, ఈ బాధలు ఎందుకు, ఈ దుఃఖములు ఎందుకు కట్టుకుంటే అనేటువంటి దీంట్లో సర్వసంగ పరిత్యాగ కావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. As time goes on and as he gets 3 or 4 children, then he will pray to God, "Oh God, why have I entered this family? Why have I taken all these children on my head? I want to give up everything." ఇందులో ఏది ఈ వ్యక్తికి ఆనందాన్ని అందించింది? Amongst all these things, none of them. శైశవంలో తల్లివడి ప్రధానంగా ఉండింది. In the childhood, mother's lap was everything. తదుపరి ఆట వస్తువులే ఆధారంగా ఉంటున్నాయి. Thereafter, toys were the basis. మూడవది కుటుంబమే ప్రధానంగా లక్ష్యంలో మునుగుతూ వచ్చాడు. The third one was that family life is the most important thing. ఆ తదుపరి సర్వసంగ పరిత్యాగమే దీనికి సరి అయిన మార్గమని విశ్వసించాడు. Thereafter, he believed that giving up everything is the only path which he can accept. కనుక ఈ కర్మలయందు మానవుడు అనుభవించవలసినటువంటి యొక్క నిత్యానందము అనేటువంటిది ఏమాత్రము లేదనేటువంటి సత్యం మనకు అర్థమవుతూ వస్తుంది. It becomes evident at once
that the man who wants to enjoy permanent bliss does not come out of any one of these stages. కనుక మనము చేసేటువంటి సర్వ కర్మలు కూడాను చిత్తస్య శుద్ధయే కర్మః అని చెప్పింది వేదం. The Veda has told us that all the work which we do should be intended to purify our own chitta. మనము చేసేటువంటి సర్వ కర్మలు కూడాను చిత్తశుద్ధి నిమిత్తమై చేస్తున్నామే కానీ మోక్ష ప్రాప్తి కోసం కాదు. All the work that we do is only for purification for chitta, but not for the final liberation. చిత్తశుద్ధిని అందించేటువంటివే కానీ కర్మలు మోక్షాన్ని ప్రసాదించేటువంటివి కాదు. Work can only purify your chitta, but cannot lead you to liberation. కనుక మనము ఈ నిత్యానంద ప్రాప్తిని అనుభవించాలని ఆశించేటువంటి వ్యక్తి కర్మలను ఆచరిస్తూ చిత్తమును శుద్ధి చేసుకొని మోక్ష ప్రాప్తి లక్ష్యం అందించుకోవటం అత్యవసరం. It is therefore very necessary that an individual who wants to get permanent bliss should be in work, be doing work, cleanse his chitta, but have his చిత్తశుద్ధి destination. కలిగినటువంటి మానవుని యందు ఆత్మతత్వం అనేటువంటిది అనేక విధములుగా కూడా ప్రకటిస్తూ ఉంటుంటాయి. In the individual who has cleansed his chitta, this brilliance of Atma will be seen in లోక several ways. వ్యవహారముల యందు లోక వాంఛల యందు మునిగి అనేక విధములైనటువంటి యొక్క అల్లకల్లోలములైనటువంటి భావములతో కూడినటువంటి చిత్తము ఈ ఆత్మతత్వాన్ని అణగదొక్కుతూ ఉంటాది. That mind which involves itself in worldly work and worldly desires gets into confusion in so many ways will prevent this aspect of Atma coming forward. కిర్లియన్ అనేటువంటి వాడు ఒకడు ఉండేటువంటి వాడు. There was an individual by name Kirlian. అతను ఫోటోగ్రాఫర్. అతని పేరే కిర్లియన్ ఫోటోగ్రఫీ అని పేరు. The photographs taken by him are called Kirlian photography. రష్యాకు అతి సమీపంలో దక్షిణ దిశ యందు నల్ల సముద్రం ఉంటున్నది. Close to Russia, on the western side, there is the Black Sea. అక్కడ అనేక విధమైనటువంటి పరిశోధనలు జరిపాడు దేహముల పైన. This person performed a great deal of investigation on the human body. ఈ దేహము యొక్క చర్మం నుంచి ఏదో కొన్ని కాంతులంతా కూడాను విజృంభిస్తూ ప్రకాశిస్తూ వస్తుండే. That from the surface of this body, there are several radiations emitted. This was his conclusion. కనుకని ఈ దేహమునందు ఒక అగమ్య గోచరమైనటువంటి అర్థము కానటువంటి ఒక దివ్య శక్తి ఉన్నది అని తాను నిరూపిస్తూ వచ్చాడు. Thereby he has also established that in this body there is some ununderstandable, unrecognizable divine power. దానిని అనేక విధములుగా అంగమును కూడా నువ్వు ఫోటో తీస్తూ వచ్చాడు. He has also been photographing all the human organs through this light. అన్ని అంగములు యందు కూడాను ఒక దివ్య కాంతి విజృంభిస్తూ కరెంటు వలె మెరుస్తూ వస్తున్నాయి. In all the human organs photographed, there was seen some blazing, divine blazing like an electric current. కేవలము ఎలక్ట్రాన్, కొన్ని న్యూట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ అంటారు. ఈ మూడింటి మంది మాత్రమే ఈ ఫిజిక్స్ కొంతవరకు ఇమిడి ఉంటుంటాది. The particles which are named electron, neutron, proton are the three basic things with which physics of today deals. పదార్థములు అన్ని కూడాను ఎలక్ట్రిక్ స్వరూపంలో కూడా ఉంటుంటాయని నిరూపించారు. That all the matter can exist in the form of energy was also established. కానీ దీనికంటే అతీతమైనటువంటిది లేదు అని కూడాను వారు నిర్ణయించుకున్నారు. They also come to the conclusion that there is nothing beyond matter and energy. అయితే ఈ కిర్లియన్ దీనికి అతీతమైనటువంటిది కూడాను మరొకటి ఉంటుండదని ఫిజిక్స్ కొంతవరకు పైకి వెళ్ళాడు. But Kirlian transgressed these boundaries and said that there was something which is beyond both these things. ఇది అనేక రకములైనటువంటి యొక్క ఫోటోలంతా కూడా తీసి ఒక చెట్టును, గుట్టను, రాయిని, రప్పను, జంతువులను, మనుషులను కూడాను అనేక విధములుగా కూడాను కొంతవరకు పరిశోధనలు సలుపుతూ వచ్చాడు. In many ways, by taking such photographs, he was examining the trees, the rocks, the mountains and so on. ఈశావాస్యమిదం స జగత్తు అనేటువంటి దాన్ని తాను సత్యమని నిర్ణయించుకున్నాడు. He came to the conclusion that the truth of this world is Ishavasyam Jagat. ఈ ఫోటోలంతా చూసినటువంటి యొక్క వైజ్ఞానికులకు కొంతవరకు కూడాను సిగ్గు కలిగి లేక అహంకారం చేతను అతని యొక్క చేష్టలను అరికట్టడానికని ప్రయత్నించడానికి పూనుకున్నారు. The scientists who saw these photographs of Kirlian were disappointed to some extent and they wanted to prevent him from going further with his investigation. దీనిని కిర్లియన్ దివ్యశక్తి అని కూడా పిలుస్తూ వస్తుంటే ఆ దివ్యశక్తి అనేటువంటిది పిలిచడానికి వీలు కాదని చెప్పని వీరు కొత్తగా ఒకటి ప్లాస్మా అనేటువంటి పేరు పెడుతూ వచ్చారు సైంటిస్ట్.
While Carolean was giving the name divine strength to what he thought would exist, the scientists did not like this name. They wanted to call it by another name. They called it plasma. ఈ ప్లాస్మా అనేటువంటిది అర్థం కానటువంటి యొక్క నేముగా ఉంటుండాలి, కానీ అతను చెప్పినటువంటిది దివ్యత్వం అనేటువంటి శక్తి అనేటువంటిది సరి అయినటువంటి పేరుగా ఉంటుండాలి. This plasma is only a name which does not lead you to understand what we want to describe, but to call it the divine strength enables you to understand what we want to describe. పేరు ఏదైతే ఏమి, పదార్థం ఒక్కటే. What does it matter if the names are different? దీనినే వేదము ఏకం సత్విప్రా బహుదా వదంతి అన్నారు. అనేక మంది అనేక పేర్లు పెడుతూ వచ్చారు, కానీ ఉన్న సత్యం ఒక్కటే అని నిరూపించాడు ఈ కిర్లియన్. The same thing has been told to us in the Vedas, that while the truth is only one, different people see it in different ways. ఇతను ఒక దినము ఫ్లయింగ్ సాసర్ అంటారు, అది అనేక మంది విశ్వసించడం లేదు. ఇప్పుడు కొంతమంది సైంటిస్టులు కూడాను పరిశోధనలు సలిపి అది కూడాను ఒకటి ఉన్నది అని కూడా నిరూపిస్తూ వచ్చారు. There is what is called a flying saucer. Many people do not believe in it, but lately some investigations have shown. ఒకనాడు ఈ కిర్లియన్ ప్లేన్ లో పోతుంటే ఈ ఫ్లయింగ్ సాసర్ అనేటువంటి దాన్ని చూచాడు. One day when Carolean was traveling in a train, he saw a flying saucer. కెమెరాతో స్విచ్ ఆన్ వేశాడు. He took his camera and switched on. చూచి ఇంకా ఎన్నో లోకములు ఉంటున్నాయి భగవంతుని యొక్క సృష్టి లోపల, దీన్ని తెలుసుకోవటానికి మానవునికి అసాధ్యం అన్నాడు. He looked at it and came to the conclusion that there are many more worlds in God's creation. It is impossible for man to comprehend God's creation. ఈ భూమిపైన ఏ విధంగా జీవులు అనుభవిస్తున్నాయో, ఏ విధంగా జీవులు తన యొక్క జీవితాన్ని గడుపుతున్నాయో, అదే విధంగానే చంద్రమండలం నందు సూర్యమండలం నందు కూడా కొన్ని జీవులు ఉంటున్నాయని తాను నిర్ణయం చేశాడు. Like the jivas spending their lives in this world, so also there is life on the moon and life on the sun. పాలు పొంతల అంటారు, మిల్కీ వే అని. There is what is called the Milky Way. దానికి కొంత సమీపంలో ఇంకొకటి కూడా ఉంటుండాలి, నక్షత్ర మండలము అని. Close to the Milky Way, there is also a cluster of stars. దానిని కూడాను కొంతవరకు అందులో ఏ జీవి ప్రాణము ఏ విధమైనటువంటి జీవిగా ఉంటుండాయనేటువంటి దాన్ని పరిశీలించాలని ఈ కిర్లియన్ ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. Carolean wanted to find out what kind of life exists in this cluster of stars near the Milky Way. దానిని ఈనాటి సైంటిస్టులంతా కూడాను గెలాక్సీ అనే పేరు పెడుతూ వచ్చారు. This has also been called by the scientists of today by the word galaxy. ఈ గెలాక్సీ అనేటువంటి దానిలో కూడాను ఒక దివ్యమైనటువంటి ప్రాణి ఉంటున్నదని తాను నిరూపిస్తూ వచ్చాడు. He was establishing that in this galaxy there is some divine life. కనుక ఈనాడు నాస్తికత్వము భౌతికవాదము ఒకవైపున పెరుగుతూ పోతుంటే మరొక వైపున ధార్మికవాదము ఆధ్యాత్మికవాదము నైతికవాదము మరొక వైపున పెరుగుతూనే వస్తుండాలి. Thus today, while the atheistic arguments and material philosophy are growing on one side, so also నేడు కాకపోయినా ఇంకా కొన్ని సంవత్సరం లోపల ఈ నాస్తికులు అందరూ కూడాను ఆస్తికులుగా మారుతారనేటువంటిది ఏమాత్రం కూడా సందేహం లేదు. If not today, sometime or other, sooner or later, all these atheists will turn into believers. There is no doubt whatsoever. ఆస్తికులందరినీ కూడాను కేవలం మూర్ఖులని, వీరు కేవలం బ్లైండ్ దీంట్లో పోతున్నారని, ఒక విధమైనటువంటి గుడ్డి మార్గాన్ని అవలంబిస్తున్నారని ఈనాడు హాస్యాస్పదం చేస్తున్నారు. They ridicule those who have got belief and faith by saying that they have blind belief and they are going along blind path. నిజంగా భౌతికవాదులు నాస్తికవాదులే గుడ్డి మార్గాన్ని అవలంబిస్తున్నారు. Truly, those who follow the material philosophy కేవలం and పరం మూర్ఖులైపోయి మూఢాచారాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. they are taking foolish paths and blind paths. సత్యమైనటువంటి దాన్ని గుర్తించుకోవడానికి ఏమాత్రం కూడా ప్రయత్నించడం లేదు. They are not making an attempt to recognize the truth. ఈనాటి విద్యార్థులు అందరు కూడా ఈ కోవకే చెందుతుంటున్నారు. The students of today, all of them belong to this category. నిజముగా విద్య అనగా ఏమిటో వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవటం లేదు. Truly, they do not understand the meaning of education. ఏ ఒక బిఏనో ఏ ఎంఏనో ఏ ఎంఎస్సీనో డిగ్రీ తీసుకున్న తక్షణమే మేము గొప్ప విద్యావంతులమని వెర్రవీగుతూ ఉంటున్నారు వెర్రివారై. The moment they take a degree, BA or MA or MSc, they feel proud that they are educated people. ఈ కూటి విద్యలన్నీ కూడాను కేవలం పొట్టకూటిని అనుభవించడానికి చేస్తున్నాయి కానీ నిత్యమైనటువంటి యొక్క శాశ్వతమైన సత్యస్వరూపాన్ని నిరూపించడానికి ప్రయత్నించవు. All these branches of learning and education are intended only to enable you to eke out your livelihood, but they do not enable you to know and understand your own life. ఈ పొట్టకూటి నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటి ఈ విద్యలు
నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని ఏ రీతిగా బోధించగలవు? Education which is intended to enable you to eke out your life, how is it going to tell you what permanent truth is? కనుక మనము మంచిగా ఉండి మంచిని చేసి మంచిని జగత్తుకు అందించడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వారే చక్కని విద్యార్థులను చెప్పవచ్చు. Really, those students can be called students if they are good, if they do good, and by their good work help the world in a good manner. ప్రేమ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా, Students, Prema Swarupas. ఇందులో మనము కొన్ని రకమైనటువంటి మార్గాన్ని అవలంబించవలసినటువంటి అత్యవసరము. It is very necessary that amongst these we should accept certain paths. తేనెటీగలు ఉంటుంటాయి. The bees, take the example of the bees. ఒక్కొక్క పుష్పమునందున్నటువంటి మకరందాన్ని అంతా కూడాను గోలుతుంటాయి. Each of these bees goes and gets the honey that is present in each flower. ఈ మకరందమును మాత్రమే తీసుకుంటాయి కానీ ఇంకా అపవిత్రమైనటువంటి రసాన్ని తాను గ్రోలవు. They accept only the honey. They do not take other unsacred juice in the flower. ఈ మధుర మకరందాన్ని గ్రోలి కట్టగడపటికి ఒక్క చోట ప్రోగు చేస్తున్నాయి. Having acquired this sweet honey, they gather it in one place. తిరిగి ఎవరికో ఆ యొక్క మధురమైనటువంటి పదార్థాన్ని అందిస్తూ ఉన్నాయి. Ultimately, from the beehive, some other person gets the honey. తాము అందుకునేటువంటిది మధురమైనటువంటి యొక్క మకరందము. What they get is the sweet honey. తిరిగి అందించేది ఎవరికో వారికి త్యాగము. What they hand over to others also consists of ఈ sacrifice. అందించేటువంటిది కూడాను పవిత్రమైనటువంటి యొక్క మకరందమే. What they give away is also sacred honey. నల్లటీగ ఉంటుంటాది. నల్లటి ఈగ. There is a black fly. అది ఎప్పుడు కూడాను అశుద్ధమైనటువంటి పదార్థముల పైననే వాలుతూ ఉంటాది. This black fly always goes and rests on. కేవలం తాను వాలటం అశుద్ధమైన పదార్థములు యందు మాత్రమే కాక తిరిగి శుద్ధమైనటువంటి పదార్థాన్ని కూడా అశుద్ధం చేస్తుంటాయి. The fly not only goes and sits always on dirty matter, but when it comes back and rests on good material, that also becomes dirty. తాను నివసించేది అశుద్ధమైన పదార్థం పైన తిరిగి శుద్ధమైనటువంటి దాన్ని కూడా అశుద్ధంగా చేయటము, ఈ రెండు కూడా చెడ్డ కార్యములే చేస్తున్నాయి. It lives on dirty matter, it corrupts good matter into dirty matter. Both these are sins. కనుక సత్యసాయి కళాశాల యందు ఉన్నటువంటి పాత విద్యార్థులంతా కూడాను నల్లటీగల వలె తయారు కాక తేనెటీగల వలె తయారు కావాలని ఆశిస్తున్నాను. So, I am hoping that the old students of the Sathya Sai colleges will not become like the black flies, but they will be like the bees. మీరు మంచిని మాత్రమే ఆశించి మంచిని మాత్రమే ప్రోగు చేసుకుని మంచిగానే ఇతరులకు అందించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. You should seek good, get good, and do good to others. ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని అందించాలి మన యొక్క విద్యార్థులు. Our students should show a life which is an ideal example to others. ఆ విధమైనటువంటి యొక్క జీవితాన్ని అందించినప్పుడే సత్యసాయి కళాశాలకు కానీ సత్యసాయికి కానీ ఒక సంతృప్తి కలుగుతుంది. It is only when we can show ourselves such an ideal example to others, either the Sathya Sai colleges or the Sathya Sai himself. కేవలం దురాశలను పెంచుకొని కేవలం లౌకిక భోగాలను ఆశించి జీవితాన్ని కేవలము ఒక విధమైనటువంటి పశువుగా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. Do not make an attempt simply to promote your desires and fulfill your material desires and become an animal. ఆ విధమైనటువంటి మార్గాన్ని అనుసరించినప్పుడే ఈ జగత్తును బాగుపడుతుంది. పవిత్రమైన భారతదేశం నందు ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని అభివృద్ధి గావించి దేశాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించినటువంటి వారు అవుతారు. When you follow such a life, the world would become better and you would have had the right to establish again the ancient glory of this country of Bharat. నిగమములు హరించి నిండు దూషణ చేసే సోమకాసురుడేమి సుఖమునుందే. The Rakshasa, Somakasara, who has hidden the Vedas, hidden the truth and given to the world absence of truth, what good has he done? పరసతి నాశించే పదితలలు వాడేమి పట్టుకుపోయెను గట్టిగాను. The 10-headed Ravana has gone after a woman who does not belong to him. And what is it that he has ఇలా acquired? సూది మొనలంతా ఈయజాలనటన్నా దుర్యోధనుండేవి దోచుకొని. ఇలా సూది మొన ఎంత ఈయజాలనటన్నా దుర్యోధనుండేవి దోచుకొని. Duryodhana, who would not be ready to give even a pinhead of plot on the earth, what is it that he has acquired and gained and taken with him? పసిపాపలను బట్టి
కసిబట్టి చంపిన కంసుండు ఏ మాత్రం కాచుకొని. Kamsa, who has got hold of young children, ignorant young children, and killed them, what is it that Kamsa has acquired or gained? వద్దురా బాబు ఏ ఆశ పెద్దగాను. Do not have these desires in any large measure. నేటి దుర్మార్గులకు కూడా నిధియే గతి. If we look at the people of bad conduct of this day, they will only be in the same manner suffer. కానీ ముందున్నదిరా తొందరలోని ముసలితనం మన ముసుళ్ల పండగాని రామశర్మ రాసినటువంటి వాడు పాపం. But Ramasarma has written that ahead of you, when you become old, then comes your trial. The old age will bring you all the real కొంతమంది trial. యువకులు తాము చేస్తున్నటువంటి యొక్క తాత్కాలికమైనటువంటి యొక్క పనికి మాత్రమే లక్ష్యం నందుకొని అదే పెద్ద ఆనందంగా భావిస్తున్నారు, కానీ దాని తత్ఫలితం ముందు వస్తుందా అనేటువంటిది వాళ్ళు గుర్తుంచుకోలేకపోతున్నారు. Some youths and young people have their full attention on what they do at that moment, and they do not think of the consequences which their actions will bring them in future. కనుక మనము తెలిసి చేసేటువంటి పనికి అంతా కూడాను తెలియక ఒక ఫలితం ఉంటుండాలి. So all the work we do with full knowledge, there is a consequence which we do not know. కనుక మనము సత్ఫలితాన్ని పొందాలని ఆశించేటువంటి వ్యక్తులుగా ఉండినప్పుడు సత్కర్మలు ఆచరించాలి. So if we are individuals who want to have good consequences, we must do good work. ఈ విధముగైనటువంటి భావముల చేత విద్యార్థులు పవిత్రమైనటువంటి విద్య యొక్క తత్వాన్ని కూడా చక్కగా గుర్తించి వినయ విధేయతలతో తల్లిదండ్రులను సంతృప్తిపరిచి వారిని ప్రసన్నులు గావించి భారతదేశం నందు ఆదర్శవంతమైనటువంటి విద్యార్థులుగా నిరూపిస్తూ తిరిగి ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు కూడా తమ యొక్క సత్యాన్ని గుర్తింప చేస్తారని నేను ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. హలో ఫ్రెండ్స్, మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా అప్ టు డేట్ వీడియోస్ మీరు పొందగలరు.